जिस तरह की सुबह की गल चल रही है कि इस्लामाबाद जोड़ा है वह मरकज़ी निगाह बनया हुआ है, इस टाइम जो मुज़ाकरात का अमल है ज़ाहिर गल है वो जारी होएगा और पूरी दुनिया का मीडिया जोड़ा है वो इस टाइम मुंतज़र है कि अज या कल वो बाज़ाब्ता और मुसद्दका अलामिया कोई सामने आवे जिहदे नाल के तस्दीक हो जाए कि दुनिया जिहड़ी है एक दफ़ा फिर अमन जोड़ा है उहदे वल वधदी पई है। पाकिस्तान जोड़ा है इस टाइम इंतहाई अहम जोड़ा है हैसियत इख्तियार कर चुका हुआ है और ये बड़ी अच्छी गल है और बड़ी साढ़े वास्ते फखर की गल है कि इस टाइम जोड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पाक सरजमीन पर हो रहे हैं और तारीख पहली दफ़ा होया है कि जनाब अली पाकिस्तान ने वैसे तो बहुत सारे मुआहदात होए ने चीज़ां हुई लेकिन ये पहली दफ़ा होया है कि अमरीका का नायब सदर जोड़ा है आला सतही वफद दे नाल पाकिस्तान बैठ के मुज़ाकरात कर रहा है किसी मुल्क के नाल और मुल्क भी कोई आम मुल्क नहीं है वो ईरान है। इस तमाम जो मुज़ाकरात अमल है ये बारे एक कहना फ़िलहाल जोड़ा है वो मुश्किल है कि कितने अरसा जारी रहेगा और ये की कुछ नतीजे बरामद होंगे, लेकिन हुण तक जी इतलात आ रही ने वो बहुत ही हौसला अफजा और बड़ी मुतमिन कर देने वाली ने कि जो अमरीकी और ईरानी वफद ने साढ़े वज़ीर आज़म दे नाल और फील्ड मार्शल नाल अलग अलग मुलाकातां कीतियां ने उहदे विच जिहड़ी चीज़ां ने मुस्बत पासे जांदियां पईयां ने और बॉडी लैंग्वेज कह लीए बाकी चीज़ां देख लीए तो हर शायद जिहड़ी है वो बेहतरीन अंदाज नाल वधदी पई है। ईरानी वफद की बॉडी लैंग्वेज जिहड़ी है वो बहुत ही मुस्बत है, रिलैक्स है और लगता यह पिया है कि दोनों फरीक जिहड़े हैं ने ये जेम बना के मुज़ाकरात करन आए ने कि असी यार इस मामले नूं बाहमी फामो तफहीम के नाल जिहड़ा है कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर जिहड़ा हल करना है। इस इस्लामाबाद टॉक्स जिन्होंने किया जा रहा है और इस्लामाबाद मुज़ाकरात ये उत्ते गल करांगे। साडे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब सीनियर तजियाकार खालिद क्यूम साहब। खालिद क्यूम साहब तुसी सियासत के उत्ते जिहड़ा है बड़ी गहरी निगाह रखते पे हो। एक पहली गल तो है कि अज पाकिस्तान जिहड़ा है वो आलमी सफारतकारी दे विच ड्राइविंग सीट पर आके बैठा होया है। इस हवाले दे नाल तुसी पहले तो अपना तजिया पेश करो ना। अच्छा देखो ये कोई शक नहीं कि इस वेले पूरी दुनिया ਦੀਆਂ नज़रां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ पाकिस्तान की तरफ ने, वो इस्लामाबाद की तरफ वेख रहे ने और इस वास्ते वेख रहे ने कि पाकिस्तान ने जिहड़ी एक ऐसी जंग कि जिहड़ी इन्नी संगीन हुंदी जा रही सी यार आउण वाले दिन दे विच कि खदशात पैदा हो रहे हैं कि यह जंग जिहड़ी है यह जिहड़ी तवानाई की जंग है यह किधरे अगे चल के ते यह तीसरी आलमी जंग की तरफ ना वध जाए तो उहदे च दुनिया का हर फर्द हर मुल्क मुतासर हो रहा सी और पाकिस्तान ने अपनी स्मार्ट जिहड़ी खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की उहदे च पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क्यादत जिहड़ी है उन्हें मिल के जिहड़ी आलमी मंजरनामे ते सफारतकारी की उहदा नतीजा निकलिया कि जंग बंदी जिहड़ी है 2 हफ्ते तक हो गई और फिर साडे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने दोनों मुल्कों के वफूद नूं मुज़ाकरात वास्ते बराह रास्त मुज़ाकरात वास्ते जिहड़ा है वो दोनों नूं पाकिस्तान मदऊ कीता और सिर्फ जिहड़ा दोनों फरीकैन नूं दोनों मुल्कों की क्यादत नूं मुज़ाकरात की मेज़ ते बहाण वास्ते जिहड़ी इतमाद साजी चाहिदी सी वो भी पाकिस्तान ने बतौर सालस जिहड़ी वो कीती उहदे नतीजे दोनों मुल्क जिहड़े उन्हां दी क्यादत आमने सामने बैण वास्ते तैयार होए और शुरू च तुसी अपने इंट्रो ते भी गल की कि ये बड़ा वड्डा एक तरीखी इकदाम है कि जिहड़ा वो अमरीका की भी जिहड़ी नायब सदर ने और आला क्यादत जिहड़ी है वो इस्लामाबाद आके ते मुज़ाकरात जिहड़ी है वो कर रही है ईरान दे नाल। मैं तुहानूं ये गल दसां कि बड़े अरसे बाद 2011 तो बाद पाकिस्तान च जिहड़ा उदों जिहड़े जो बाइडन जो वाइस प्रेजिडेंट सन अमरीका दे अजे सदर नहीं सन बने जी ते उदों पाकिस्तान के दौरे ते आए इस्लामाबाद आए और उस तो बाद 2011 तो बाद जिहड़ा ए हुण जेडी वैंस साहब जिहड़े वाइस प्रेजिडेंट ने नायब सदर जेडी वैंस ए हुण पाकिस्तान के दौरे ते आए और इस तो भी वड्डी एक होर गल जे कि जिहड़ा ईरान दे अंदर इनकलाब आया सी उस इनकलाब तो बाद अमरीका दे ईरान दे नाल राबते ते मुज़ाकरात ते हुंदे रहे ने लेकिन एडे हाई लैवल जिहड़ा बराह रास्त जिहड़ा ईरानी
ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JD ਵੈਂਸ ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸਬਤ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫੂਦ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫਟ ਕਿਆਦਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ JD ਵੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਚਿਹਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਮੁਸਬਤ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਬਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁਸਤਕਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। क्या सदर ट्रंप ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਵੀ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। लेकिन हुण जाके लग रहा है कि जिस तरह सदर ट्रंप ਨੂੰ भी एहसास हो गया है कि मेरी टीम जिस तरह तो बहुत सारे जनरल इस्तीफे दिते, उन्होंने मशीर दिते हैं कि मेरी टीम जी है वो सही कह रही सी कि नेतनयाहू ने सदर ट्रंप ਨੂੰ ट्रैप कर लिया। हालांकि 40 सालों के जिन्ने भी अमरीकी सदूर आए, नेतनयाहू ने अपनी मुख्तलिफ हैसीयत के उन्होंने सब कोशिश की किसी तरह ईरान से हमला कर दें। हत्या कि खुद सदर ट्रंप का जो पहला दौर से सदारत का वो सदर ट्रंप ने नहीं गल मनी, लेकिन ऐतकी वो किसी भी वजह तो ब्लैकमेल हो गया, ट्रैप हो गया। लेकिन सदर ट्रंप को हुण एहसास शायद हो रहा है कि मैं ट्रैप हो गया और जंग जी 39 दिनों की जंग है कि 28 फरवरी में शुरू हुई, 8 अप्रैल में जंगबंदी हुई, ये ईरान का उन्हें नुकसान नहीं होया जिन्ना कि अमरीका का हो गया। अच्छा रिजवान साहब, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਜੰਗ ਮਸਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਸਰਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਯੂਰਪ ਸਰਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਯੂਰਪ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੈਟੋ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਪੂਰਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਤ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਉਮਤ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਦੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਤੇ ਈਰਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ
ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ईरान ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰੋ। और यही वजह है कि तमाम तर तलखी और तमाम तक गर्मा गर्मी तो बावजूद खलीजी ममालिक समेत बाकी ममालिक ने बराह रास्त ईरान के नाल जंग शुरू नहीं की। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਲੀਦੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਇਲ ਤਨਸੀਬਾਤ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਸੀਬਾਤ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਾਬਤਾ ਦੋਨਾਂ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ਰਾਏ ਖਾਰਜਾ ਦਾ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਮੁਸਤਕਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੋਕੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ इंशाअल्लाह ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਤਮਾਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਸਾਲਸ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਡੈਡਲਾਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, रुकावट ना आवे, ਕੋਈ रुकावट ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ नहीं तो होनी साहब एक चाहिए। मुल्क जोड़ा है जिक्र करना बड़ा जरूरी है कि इस तमाम मुज़ाकरात की कामयाबी वास्ते जैसा रूस चीन ने पिछले काम किया है, बाकी मुल्कों ने तुर्किया जोड़ा है उन्हें भी बड़ा काम किया है और बड़ी देर तो वो इस जंग रुकवाने वास्ते और सालसी वास्ते वो भी मुतहरक सीगा और तैयब अर्दोआन साहब जोड़े ने वो मुतहरक रहे ने। लिहाजा ये भी किया जा रहा है कि शायद ये मुज़ाकरात जोड़े जो तोखा की जा रही है कि हजे कई दौर चलणगे, अगला दौर शायद जड़ा है वो तुर्किया च होवे, इस बार भी किया जा रहा है। अच्छा, एक तो ये तयशुदा है कि ਹੁਣ तक दी ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖਲਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਮਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਈਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਔਰ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ सही कह रहे हो। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਲਿਡ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ईरान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੂਸ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ईरान ਨੇ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ईरान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ईरान ਨੇ इस टाइम जी अपनी बका की है वो अपनी उसी मिसाइल प्रोग्राम के तहत ही की है। अगर वो दोनों ही चीज़ा छड़ दे कि एटमी प्रोग्राम भी छड़ता तो मिसाइल भी छड़ता, फिर ईरान को बचा की दफा वास्ते। अच्छा, ਇਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜੋਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਅਮਨ
ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁxtਲਫ ਨਕਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 15 ਨਕਾਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 15 ਨਕਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ, 10 ਇਰਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਕੀ ਹੈ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਜਿਹੜਾ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਫਲੂਜ ਕਰਦਾ।